ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्रा विशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालयं देवी सामं पातु सरस्वती। भगवती भारती पूर्ण्यन्दुबिम्बाननाम्। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ఇది రెండవ ప్రార్థన. దీని తర్వాత మూడవ ప్రార్థన వచ్చేసి కరన్యాస అంగన్యాస వస్తుంది. ఎన్ని సెకండ్స్ నిమిషాలండి. అద శ్రీమద్భగవద్గీతా కరన్యాస ధ్యానాదయః. ఓం అస్య శ్రీమద్భగవద్గీతా శాస్త్ర మహామంత్రస్య మాలామంత్రస్య దగ్గర మహామంత్రస్య అని రాస్తుంది. భగవాన్ వేదవ్యాస ఋషిః. ఈ మూడు వేలు మధ్య వేలు ఉంగరపు వేలు బుడని వేలు కలిపి శిరస్సు పైన స్పృశించాలి. భగవాన్ వేదవ్యాస ఋషిః అన్న చోట అనుష్ఠుప్ ఛందః పెదవులు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మా దేవత హృదయస్థాని. ఓం అశోచ్యానన్ వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति कीलकं नाभि। अथ करन्यासः. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः. బొటన వేలు ఇలా స్పృశించాలి చూపుడు వేలుతో. నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః ఇది తర్జనేభ్యాం నమః. బొటన వేలుతో చూపుడు వేలు స్పృశించాలి. అచ్ఛేద్యోయమదాప్యోయం అక్లేద్యో శోష్యేవ చ ఇది మధ్యమాభ్యాం నమః. నిత్యః సర్వగతః స్థానః అచలోయం సనాతనః ఇది అనామికాభ్యాం నమః. పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోధసహస్రశః ఇది కనిష్ఠికాభ్యాం నమః. నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ ఇది కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః. ఇది కరన్యాసః. అధ హృదయాదిన్యాసః. ఓం నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః ఇది హృదయాయ నమః. నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః ఇది శిరసే స్వాహా. అచ్ఛేద్యోయమదాప్యోయం అక్లేద్యో శోష్యేవ చ ఇది శిఖాయైవ షట్. నిత్యః సర్వగతః స్థానః అచలోయం సనాతనః ఇది కవచాయ హుం.
पश्य मे पाप्तरूपाणि शतशोधसहस्रशः इति नेत्रत्रयाय भविष्यत् नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट् ఇలా చిటుక వేసి ఇలా కుడివైపు నుంచి ఎడమవైపు చుట్టి ఎడమ చిటుక పెట్టాలి. ఇది హృదయాదిన్యాసః శ్రీకృష్ణ ప్రీత్యర్థే భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థే గీతా పాఠే వినియోగః అధ ధ్యానం. ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన కృతితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతిం అష్టాదశాధ్యాయినీం అంబత్వామనుసందదామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీం. నమోస్తుతే వ్యాస విశాలబుద్ధే పుల్లారవిందాయుధవక్రనేత్ర येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटाजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहपति कृपेण वगने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरवकरा दुर्योधनावर्तिनी सौतीर्णा खलु पाण्डवैर्न नदी कैवर्तः केशवः. ओं पाराशरे वचः सरोजममलं गीतात्मगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं मृगिता सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयकरं सर्वलोकैकनाथम्. ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः. देवाय तस्मै नमः श्रीदेवाय तस्मै नमः श्रीदेवाय तस्मै नमः. ఇది ప్రార్థనా విధానం. ఈ ప్రార్థన పూర్తయిన తర్వాతనే కరన్యాస అంగన్యాస ధ్యాన శ్లోకాలు పూర్తయిన తర్వాతనే భగవద్గీతలోని అధ్యాయాలు చదవడానికి మనం ఆరంభించాలి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఆయా మంత్రాలను ఉచ్చారణ చేస్తూ ఆయా అంగాలను సూచించడం వల్ల ఈ కరన్యాస అంగన్యాస ప్రక్రియ వల్ల ఆ మంత్రశక్తి అనేది ఆయా అంగాలలో నిక్షిప్తం చేస్తూ పోతూ ఉంటాం. ప్రతి దినము కూడా అదే విధంగానే రిపీటెడ్గా మనము ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ఆయా మంత్రాలతో తాదాత్మ్యం చెందించడం వల్ల ఈ మాంసమయ శరీరం అనేది మంత్రపూతం ఉంటుంది. మంత్రపూతమైనప్పుడు ఆయా అంగాల ద్వారా ఆ భగవంతుని సేవించడానికి దర్శించడానికి సాధ్యమవుతుంది క్రమక్రమంగా. కాబట్టి ఈ కరన్యాస అంగన్యాస అనేది విధిపూర్వకంగా ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు చేసుకోవాలి. తద్వారా దుష్ట శక్తులు కూడా దగ్గరికి రావు, గ్రహశక్తులు కూడా మన మీద ప్రభావం చూపించవు. దుష్ట గ్రహాలు కావచ్చు, బాలగ్రహాలు కావచ్చు, అలాగే దయాలు, భూతాలు, పిశాచాలు వీటి యొక్క ప్రభావం కూడా మన మీద పడదు. ఏదైనా దిష్టి తీసో దిగదీసో చేతబడులు చేసి ఏవేవో చేసేసి రోడ్ల మీద వేసిపోయి ఉంటారు. నిమ్మకాయలంతా, మిరపకాయలంతా, వెంట్రుకలంతా ఇలాంటివంతా, పసుపు నీళ్ళు, కుంకుమ నీళ్ళు, గుమ్మడికాయలు పడేసిపోయి ఉంటారు. మనం తొక్కినామంటే వాటికి ఎఫెక్ట్ మన మీద పడుతుంది. కాబట్టి వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ మన మీద పడకుండా ఉండడం కోసమని ఈ యొక్క కరన్యాస అంగన్యాస ఎవరైతే ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉంటారో ఆయా భగవద్గీత పారాయణ. శ్రీమద్ భగవద్గీతలో ఒక అధ్యాయం మనం పారాయణం చేశాము అంటే పారాయణానంతరం ఒక అధ్యాయం చదివిన తర్వాత గీతా మహత్యం, శ్రీమద్ భగవద్గీతా మహత్యం అని శ్రీ గీతా మహత్యం ధరోవాచ అని మొదలవుతుంది. అందులో 23 శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఆ గీతా మహత్యంలో కనీసము 4 శ్లోకాలు ఉచ్చారణ చేయాలి, చదవాలి, పారాయణం చేయాలి. భగవద్గీతలో ఒక అధ్యాయం చదివితే దీంట్లో 4 శ్లోకాలు గీతా మహత్యంలో చదవాలి కనీసం. ప్రతి అధ్యాయం పూర్తయిపోతానే మొత్తం గీతా మహత్యం అంతా కూడా చెప్పవచ్చు సమయం ఉంటే. అలా సమయం లేనప్పుడు 4 శ్లోకాలు, తర్వాత అధ్యాయం, తర్వాత 4 శ్లోకాలు,
తర్వాత అధ్యాయానికి తర్వాత 4 శ్లోకాలు చెప్పుకుంటూ పోవాలి. ఆ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతి 6 అధ్యాయానికి ఒక్కసారి పునరావృతం అవుతుంది గీతా మహత్యం కూడా. ఆ విధంగా చెప్పడం వల్ల యొక్క పూర్ణ ఫలితం అనేది, అలాగే ఋషుల యొక్క ఆశీర్వాదం కూడా మనకు లభిస్తుంది. అలాగే గీతా మహత్యంలో 4 శ్లోకాలు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ప్రార్థన అనేది ముగింపు ప్రార్థన చేయాలి, శాంతి మంత్రాలు. ఓం అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మామృతంగమయ ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు ఓం సర్వేషాం శాంతిర్భవతు ఓం సర్వేషాం పూర్ణం భవతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఈ శాంతి మంత్రాలు చెప్పిన తర్వాత ఓం మంగళం గురుదేవాయ భగనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం. మంగళం శ్రీ కురుక్షేత్ర రణక్షోణి విహారిణే పార్థసారథి రూపాయ గీతాచార్యాయ మంగళం అని మంగళ శ్లోకాలు 2 చెప్పిన తర్వాత జై శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి జై, గీతా మాతా की जय, भारत माता की जय, भूमाता की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, सद्गुरु साधु संतन की जय, तल्लिदंडुल की जय, भक्तजन बृंदानी जय जय जय. मंगल नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो शंकर. చెప్పిన తర్వాత జయ పతాకాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. దైవమతము ప్రతిష్ఠితమగునుగాక కరుణామతము వృద్ధి నొందునుగాక శాంతిమతము స్థాపితమగునుగాక సత్యమతము స్థిర ప్రతిష్ఠ నొందునుగాక ధర్మమతము ఉద్ధరింపబడునుగాక ఋషిమతము వర్ధిల్లునుగాక స్వాతంత్ర్యమతము జయించునుగాక జ్ఞానమతము వ్యాపితమగునుగాక. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మ చరణారవిందార్పణమస్తు. అనన్య భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య ప్రాప్తిరస్తు. ఆయురారోగ్య శ్రైశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు. ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ బల సిద్ధిరస్తు. త్రికరణ శుద్ధి త్రిగుణాతీత స్థితి స్థిత ప్రజ్ఞతా ప్రాప్తిరస్తు. సర్వ విజయోస్తు. సర్వ శుభమస్తు. లోక కళ్యాణమస్తు. పవిత్రత ప్రశాంతత సిద్ధిరస్తు. సంపూర్ణ ఆరోగ్యమస్తు. మనోభీష్టఫల సిద్ధిరస్తు. అస్తు.